हेलो विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 7 एक्शियली लोडेड कॉलम में आगे આપણે एग्जाम्पल જોઈએ तो एग्जाम्पल नंबर 7 अ सर्क्युलर कॉलम 300 mm diameter and 5.5 meter height is effectively held in position and direction at one end, only held in position at other end. Use minimum percentage of steel, use M20 and Fe415. Find strength of column. એટલે કે તમને ડાયામીટર ઓફ કોલમ આપેલો છે 300 mm. तो ग्रोस एरिया तमारे जोईए तो एजी बराबर 5/4 × 300 स्क्वेर आवशे तो तमने जवाब मळे छे 70,686 mm². हवे एज पर IS 456 पेज नंबर 48 मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इज 0.8%. IS 456 पेज नंबर 48 परथी कोड एवुं कहे छे कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील केटलुं होवुं जोईए 0.8%. तो एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू AG. तो 0.8 भाग्या 100 गुणिया 70,686 तो एनो जवाब आवे छे 565.48 mm². तो तमने एरिया ऑफ कॉन्क्रीट जोतो होय तो AG माइनस ASC तो एरिया ऑफ ग्रोस माइनस एरिया ऑफ स्टील करिए तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट मळी जाए. तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट मळे छे 70,120.52 mm². हवे आपणे एनो अल्टिमेट लोड केपेसिटी फाइंड करिए तो PU बराबर 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC. तो 0.4 इंटू 20 इंटू 70,120.52 वत्ता 0.67 गुणिया 415 गुणिया 565.48 एनो जवाब आवे छे 7,18,196 न्यूटन. तो एनो PU थाय छे 718.19 किलो न्यूटन. तो एनो सेफ लोड जोतो होय तो जे पण तमारी अल्टिमेट लोड आवे एने 1.5 वडे डिवाइड करिए तो जवाब आवे छे 478.8 किलो न्यूटन. હવે આપણે જોઈએ આગળ એક્ઝામ્પલ નંબર 8. ડિઝાઇન અ સર્ક્યુલર column to carry an axial load of 1600 kN using helical reinforcement M25 grade of concrete and Fe415 grade of steel. Use sketch the reinforcement detail. FCK આપેલું છે 25 Nm/mm², Fy આપેલું છે 415 Nm/mm². હેલિકલ રેન્ફોર્સમેન્ટ વાળા કોલમ માટે સ્ટ્રેન્થ जो हेलिकल रेन्फोर्समेंट वाळो कॉलम होय छे एनी स्ट्रेंथ टाई वाळा कॉलम करता केवी होय छे 1.05 गणी. एटले के टाई वाळा कॉलमनी जे पण वेल्यू छे एने 1.05 वडे गुणी दो तो तमने हेलिकल रेन्फोर्समेंट वाळा कॉलमनी स्ट्रेंथ मळी जशे. फैक्टर लोड केटलो आपेलो छे तमने आनी अंदर एक्शियल लोड आपेलो छे 1600 किलो न्यूटन ने एनु फैक्टर में कन्वर्ट करवुं होय तो 1600 गुणिया 1.5 एटले जवाब आवे छे 2400 किलो न्यूटन. हवे डिजाइन फैक्टर लोड करिए तो जे पण तमारो फैक्टर लोड आव्यो छे एने 1.05 वडे भागी देवानुं तो एनो जवाब आवे छे 2285.71 किलो न्यूटन. हवे मिनिमम स्टील 0.8% धारीए तो ASC बराबर 0.008 एरिया ऑफ ग्रोस. तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू AG माइनस ASC. AG माइनस ASC बराबर 0.008 AG. तो एनो आंसर आवे छे 0.992 एरिया ऑफ ग्रोस. हवे आपणे लोड अल्टिमेट लोडनुं सूत्र जे छे PU बराबर 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC. आ सूत्र तमने IS 456 पेज नंबर 71 पर आपेलुं छे. હવે PU बराबर આપણે શું મૂકીશું 2285.71 ગુણ્યા 10⁻³ એટલે કે ડિઝાઇન ફેક્ટર લોડ બરાબર 0.4 FCK બરાબર 25 ગુણ્યા AC બરાબર મૂકીશું 0.992 AG પ્લસ 0.67 ગુણ્યા FY બરાબર 415 ગુણ્યા એરિયા ઓફ સ્ટીલ 0.008 AG. તો એરિયા ઓફ ગ્રોસ તમને મળે છે 1,88,280 mm². तो हवे तमने एरिया मळी गयो अने आपणे अहींया शुं तमने करवानुं कीधुं छे तो डिजाइन अ सर्क्युलर कॉलम डिजाइन करवी छे એટલે તમારે ડાયામીટર જોઈશે. तो ग्रोस एरिया बराबर 5/4 D² करिए
ડીને કરતાં બનાવી દઈએ તો આપણને ડી મળી જશે 489.62 mm. તો પ્રોવાઈડ કેટલો કરીએ આપણે રાઉન્ડ ફિગર 500 mm. તો 500 mm પ્રોવાઈડ કરીએ તો એનો એજી પણ વધી જશે. તો એજી પ્રોવાઇડેડ π/4 ઇન્ટુ 500નો સ્ક્વેર. તો જવાબ આવે છે 1,96,350 mm². હવે જે પણ જવાબ આવ્યો એને એરિયા ઓફ સ્ટીલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.008 AG. એમાં એજીની જગ્યાએ મૂકી દઈએ તો એરિયા ઓફ સ્ટીલ મળી જાય. તો એરિયા ઓફ સ્ટીલ તમને મળે છે 1,570 mm². એટલે પ્રોવાઈડ કરી શકીએ સળિયા 8 સળિયા 16 mm. તો એના આધારે એરિયા ઓફ સ્ટીલ મળે તમને 1608 mm². હવે કન્સિડર ક્લિયર કવર 40 mm ફોર હેલિક્સ. 40 mm એટલે કે જે પણ તમારું કોલમ છે સર્ક્યુલર કોલમ એની આજુબાજુ 40 mm કવર છોડવાના. એટલે 500 છે એની બાજુમાં હું 40 માઇનસ કરી દઉં એટલે ડાયામીટર ઓફ કોર કેટલો મળશે, જે કોર ડાયામીટર 420 mm. હવે એરિયા ઓફ કોર જોતું હોય તો તમે π/4 ગુણ્યા 420નો વર્ગ કરીએ તો 1,38,544 mm² થાય. અને એએસપી બરાબર π/4 ઇન્ટુ 6નો વર્ગ એટલે કે કન્સિડર 6 mm. 12 ફોર હેલિક્સ હતું એટલે જે હેલિક્સનો ડાયામીટર મળ્યો એનો એરિયા π/4 ગુણ્યા 6નો વર્ગ એટલે 28.27 mm². હવે મિનિમમ સિગ્મા એસ શોધીએ તો એનું સૂત્ર છે 0.36 બ્રેકેટની અંદર એજી અપોન ACR -1 બ્રેકેટ પૂરો FCK અપોન FY. 0.36 બ્રેકેટની અંદર 1,96,350 ભાગ્યા 1,38,544 માઇનસ 1 બ્રેકેટ પૂરો ગુણ્યા FCK બરાબર 25, FY બરાબર 415. તો એનો જવાબ આવે છે 0.009. હવે આપણે આગળ રો એસ લઈએ તો રો એસ માટેનું સૂત્ર છે 4ASP અપોન PDC. હવે રો એસ એટલે કે સિગ્મા એસ એ જ છે. તો એ ઉપર જે જવાબ આવ્યો 0.009 બરાબર 4ASP બરાબર 28.27 ભાગ્યા P અને DC એટલે કે ડાયામીટર ઓફ કોર 420. તો પીચ મળે છે 29.91 mm. તો પીચ તમે રાઉન્ડ ફિગર કેટલી લઈ શકો 30 mm. હવે ચેક ફોર પીચ. તો પીચ ચેક કરવા માટે પીચ શુડ બી લેસ ધેન 75 mm એટલે કે 75 mm કરતાં કેવી હોવી જોઈએ નાની. તો લેસ ધેન 1/6 ઇન્ટુ 420 તો એ આવે છે 70 mm. ગ્રેટર ધેન 20 mm. ગ્રેટર ધેન 3 ઇન્ટુ ડાયામીટર ઓફ SP એટલે કે હેલિક્સનો ડાયામીટર 3 ગુણ્યા 6 એટલે કે 18 mm. આ 3 કન્ડિશન છે એની એટલે પીચનું મૂલ્ય શું થશે તમારું 30 mm સેન્ટર ટુ સેન્ટર એટલે કે આ જે છે ઓકે છે. 70 mm કરતાં કેવી હોવી જોઈએ ઓછી હોવી જોઈએ. પીચ શુડ બી 70 mm કરતાં ઓછી, 20 mm કરતાં વધારે અને 18 mm એટલે કે 3 ગુણ્યા જે હેલિક્સનો ડાયામીટર છે એ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ એના કરતાં વધુ હોવી જોઈએ. એટલે આપણે જે પણ ઉપર આન્સર આવ્યો એ કેવો છે રાઈટ છે. હવે આપણે આની ફિગર ડ્રો કરીએ. એની ફિગર કંઈક આ રીતે આવે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે સર્ક્યુલર કોલમ આપેલી છે, એમાં હેલિકલ રેઇન્ફોર્સમેન્ટ આપેલા છે, લોન્જિટ્યુડિનલ ડાયામીટર્સ આપેલા છે. તમે અહીંયા ડી જુઓ તો આખો 500 આપેલો છે અને જે અંદર બોર્ડર છે અંદર અને બહાર અંદરનો જે એરિયા છે એને ડાયામીટર ઓફ કોર કહેવાય. અને જે આગળ એક રિંગ બને છે ફરતી એ 40 mmની છે એટલે બંને સાઈડ 40 હતું જે આપણે બાદ કર્યું એટલે આપણે ડાયામીટર ઓફ કોર કેટલો મળ્યો હતો 420. હવે આ જેટલા બી સળિયા છે એ બધી જ લાઈનો ઉપર ખેંચેલી છે એલિવેશનની અંદર. અને જે આખું આમાં જે રાઉન્ડમાં દેખાય છે એ શું છે કોલમ સર્ક્યુલર સ્પાઇરલ છે, હેલિકલ સ્પાઇરલ છે. લોન્જિટ્યુડિનલ બાર્સ આપેલા છે 8 સળિયા 16 mmના. હેલિકલ સ્પાઇરલ રેઇન્ફોર્સમેન્ટ છે 6 mm અને 30 mm સેન્ટર ટુ સેન્ટર એની પીચ છે. આરસીસી કોલમનો ડાયામીટર છે 500 mm. અહીંયા તમને પીચ પણ બતાવેલી છે અને તમને સર્ક્યુલર કોલમ બી બતાવેલું છે. તો આ હતું કોલમની ડિઝાઇન. હવે આપણે આગળ જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 9. What shall be appropriate minimum diameter and minimum and maximum spacing of Fe415 polygonal link in a rectangular column with 230 mm least lateral dimension and reinforced with only 25 mm Fe415 steel. બરાબર છે. આની અંદર શું કરવાનું છે તમારે મિનિમમ ડાયામીટર અને મેક્સિમમ સ્પેસિંગ
ઓફ પોલિગોનલ લિંક ઇન અ રેક્ટેન્ગ્યુલર કોલમ. તો હવે એના માટે આપણે જોઈએ તો લીસ્ટ લેટરલ ડાયમેન્શન એન્ડ રેઇનફોર્સ વિથ ઓનલી 25 mm. તો ડાયામીટર ઓફ લેટરલ ટાઇસ એન્ડ પીચ ઓફ લેટરલ ટાઇસ આપણે એ બે કન્ડિશન ચેક કરવાની છે આની અંદર. IS 456 પેજ નંબર 49 ઉપરથી 1/4 × 25 બરાબર છે 25. આની અંદર તમને કીધું છે કે રેઇનફોર્સ વિથ ઓનલી 25 mm. જે રેઇનફોર્સમેન્ટ છે 25 mm ના જ યુઝ કર્યા છે એટલે 1/4 × 25 તો એનો જવાબ આવે છે 6.25 mm. બીજી કન્ડિશન છે 6 mm. હવે વિચ એવર ઇઝ મોર એટલે આ બંનેમાંથી જે વધારે છે એને આપણે પ્રોવાઈડ કરીશું 6.25 છે એટલે આપણે એની રાઉન્ડ ફિગર છે એ 8 mm પોલિગોનલ લિંક લઈએ. આપણને આની અંદર શું કીધું હતું શોધવાનું પોલિગોનલ લિંક કીધું હતું. હવે પીચ ઓફ લેટરલ ટાઇસ પહેલું લીસ્ટ લેટરલ ડાયમેન્શન એટલે કે આની અંદર તમારે ડાયમેન્શન 230 mm કોલમ છે એ વિથ 230 mm લીસ્ટ લેટરલ ડાયમેન્શન અંદર તમને આપેલું જ છે એટલે 230 લઈ લઈશું ડાયરેક્ટ. બીજું 16 × 25 કેમ કે 25 માટે જ કરવાનું છે તો 16 × 25 એટલે 400 mm. ત્રીજી કન્ડિશન છે 300 mm વિચ એવર ઇઝ સ્મોલર એટલે કે ત્રણમાંથી જે નાનું છે કયું નાનું છે તો 230 mm એટલે પ્રોવાઈડ શું કરીશું 85 ટાઈ એટ 230 mm સેન્ટર ટુ સેન્ટર એટલે આની અંદર આપણને મિનિમમ ડાયામીટર અને મેક્સિમમ સ્પેસિંગ બંને મળી ગયું આ રીતે. હવે આગળ એક્ઝામ્પલ નંબર 10 જોઈએ તો સ્ટેટ મિનિમમ એરિયા ઓફ સ્ટીલ રેઇનફોર્સ રિક્વાયર્ડ ફોર કોલમ સાઇઝ 450 mm into 450 mm. Give diameter and number of longitudinal bars, draw sketch of the section and check for the clear spacing between bars as per IS 456/2000. હવે સાઇઝ ઓફ કોલમ તમને આપેલી છે 450 × 450 mm એન્ડ મિનિમમ એરિયા ઓફ સ્ટીલ કેટલો હોય છે તો 0.8% ઓફ AG. તો 0.8/100 × 450 × 450 એટલે મિનિમમ સ્ટીલ કેટલું આવશે તમારું 1620 mm². અને મિનિમમ ડાયામીટર ઓફ લોન્જિટ્યુડિનલ બાર્સ કેટલા 12 mm ના અને મિનિમમ નંબર ઓફ બાર 4 સળિયા મિનિમમ હોય અને મિનિમમ લોન્જિટ્યુડિનલ બાર કેટલો હોય 12 mm નો હોય બરાબર છે. અને એનો મિનિમમ સ્ટીલ કેટલું હોવું જોઈએ 1620. તો મેક્સિમમ સ્પેસિંગ બિટવીન પેરીફેરી બાર 300 mm મેક્સિમમ સ્પેસિંગ ફોર પેરીફેરી એટલે કે જે બોર્ડર છે એની સાથે કેટલી હોય છે 300 mm. ઇફ 4 બાર્સ આર યુઝ સ્પેસિંગ બિટવીન પેરીફેરી બાર્સ વિલ એક્સીડ 300 mm યુઝ 8 નંબર ઓફ બાર્સ એટલે કે જો 300 mm કરતાં વધી જાય તો પછી તમે 8 સળિયા પણ પ્રોવાઈડ કરી શકો છો. તો પ્રોવાઈડ 8 નંબર્સ 16 mm 5 બાર એટલે કે એરિયા ઓફ સ્ટીલ તમને 1620 mm². ઇફેક્ટિવ કવર 50 mm. તો સેન્ટર ટુ સેન્ટર ડિસ્ટન્સ બિટવીન બાર 450 અહીંયા આપેલી છે સાઇઝ તો 450 અને આજુબાજુથી હું જે કવર છે 50-50ને બાદ કરી દઉં અને ભાગ્યા 2 કરીએ તો કેટલું આવે છે 175 mm જે 300 કરતાં કેવું છે નાનું છે એટલે કેવું આવશે ઓકે આવશે. હવે આને આપણે ફિગર ડ્રો કરીએ તો અહીંયા તમે ફિગરમાં જોઈ શકો છો કે અહીંયા સળિયા પ્રોવાઈડ કરેલા છે 3 ઉપર 2 વચ્ચે છે અને નીચે 3 છે તો 2 સળિયા વચ્ચેનું અંતર 175 છે જેની પેરીફેરી છે એ 50-50 mm ની રાખેલી છે. એનું ડાયમેન્શન આપેલું છે 450 અને જે સળિયા પ્રોવાઈડ કરેલા છે એનો ડાયામીટર 8નો અને 16 mm 8 સળિયા છે અને 16 mm ડાયામીટર છે. તો આ રીતે તમારે એની ફિગર ડ્રો કરવાની રહેશે. હવે આગળ આપણે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 11 ફાઇન્ડ ફેક્ટર લોડ કેપેસિટી ઓફ કોલમ હેવિંગ એરિયા 3 lakh mm² with 2% longitudinal steel take M20 Fe 415. ફેક્ટર લોડ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. FCK 20 આપેલો છે, FY 415 આપેલો છે અને ગ્રોસ એરિયા 3 લાખ mm² આપેલો છે અને પર્સન્ટેજ ઓફ સ્ટીલ આપેલું છે 2%. તો એરિયા ઓફ સ્ટીલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2/100 ઇન્ટુ એરિયા ઓફ ગ્રોસ એટલે 0.02 AG બરાબર 0.02 ગુણ્યા 3 લાખ તો એનો જવાબ આવે છે 6000 mm². હવે આગળ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 11માં જોયું કે ASC ફાઇન્ડ કર્યું જેનો જવાબ મળ્યો આપણને 6000 mm². હવે એના આધારે આપણે AC ફાઇન્ડ કરીએ તો AG માઇનસ ASC બરાબર 0.02 એરિયા ઓફ ગ્રોસ તો તમને જવાબ મળે છે 0.98 AG. તો 0.98 અને AG બરાબર આપણે શું મૂકીશું 3 લાખ તમને અહીંયા ઉપર આપેલું છે જવાબ હેવિંગ એરિયા તો એ તમને હવે આનો ACનો જવાબ આવે છે 2,94,000 mm².
હવે અલ્ટિમેટ લોડનું સૂત્ર મૂકીએ તો PU બરાબર 0.4 FCK AC પ્લસ 0.67 FY AST. 0.4 FCK બરાબર 20, AC બરાબર 2,94,000, 0.67 FY બરાબર 415, એરિયા ઓફ સ્ટીલ 6,000. તો એનો જવાબ તમને મળે છે 4020.3 કિલો ન્યૂટન. એટલે આ થયો તમારો ફેક્ટર લોડ કેપેસિટી ઓફ કોલમ. હવે આપણે એની સ્ટેપ જોઈએ તો આને કઈ રીતે તમે યાદ રાખી શકો. તો એક્ચ્યુઅલી લોડેડ કોલમની અંદર તમને જ્યારે પણ ડિઝાઇન ઓફ શોર્ટ સ્ક્વેર કોલમ ડિઝાઇન કરવાની કે તો એની અંદર સૌથી પહેલાં તો આપણે ગ્રોસ એરિયાના આધારે એની સાઇઝ કઈ છે કોલમની એ ડિસાઇડ કરવાની હોય છે. એટલે કે તમારે કઈ વસ્તુ શોધવાની રહેશે ડિઝાઇનની અંદર. તો ગ્રોસ એરિયા ઓફ સ્ટીલ ઇન કોન્ક્રીટ, એરિયા ઓફ કોન્ક્રીટ, પછી તમારે અલ્ટિમેટ લોડ કેપેસિટી ફાઇન્ડ કરવાની રહેશે, પછી સ્ક્વેર કોલમની સાઇઝ ફાઇન્ડ કરવાની, પછી તમારે ડાયામીટર ઓફ લેટરલ ટાઇસ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, પછી આગળ પીચ ઓફ લેટરલ ટાઇસ. એ પીચ ઓફ લેટરલ ટાઇસ માટે 3 કન્ડિશન છે. કઈ છે તો 1 લીસ્ટ લેટરલ ડાયમેન્શન, 2 16 ઇન્ટુ સ્મોલર ડાયામીટર, 3 300 mm. બરાબર છે. એના પછી તમારે ચેક ફોર એસેન્ટ્રિસિટી. ચેક ફોર એસેન્ટ્રિસિટી માટે આર મિનિમમનું સૂત્ર છે L/500 પ્લસ D/13. તો જ્યારે પણ તમે એક્ઝામ્પલ ગણવાનું સ્ટાર્ટ કરો છો એટલે તમને કેટલું સ્ટીલ આપેલું છે, કોન્ક્રીટનો એરિયા કેટલો આપેલો છે, ગ્રોસ એરિયા કેટલો આપેલો છે. જો તમને કંઈ ના આપેલું હોય તો ગ્રોસ એરિયાના આધારે તમે એરિયા ઓફ સ્ટીલ અને એરિયા ઓફ કોન્ક્રીટ ફાઇન્ડ કરી શકો છો. ગ્રોસ એરિયા શું છે તો ગ્રોસ એરિયા એ એરિયા ઓફ કોન્ક્રીટ અને પ્લસ એરિયા ઓફ સ્ટીલ એટલે કે કોલમની અંદર રહેલું કેટલું સ્ટીલ છે અને કેટલું કોન્ક્રીટ છે એ બંનેનો સરવાળો છે જે ગ્રોસ એરિયા છે. હવે જ્યારે પણ તમને સર્ક્યુલર કોલમ ડિઝાઇન કરવાનું રહે બરાબર છે તો સર્ક્યુલર કોલમની અંદર ડિઝાઇનની અંદર એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે હેલિકલ રિન્ફોર્સમેન્ટવાળું જે કોલમ છે એની સ્ટ્રેન્થ છે ટાઈવાળા કોલમ કરતાં કેવી હોય છે 1.05 ગણી હોય છે. એટલે તમારે જે બી લોડ છે એને ફેક્ટરમાં કન્વર્ટ કરવાનો, ત્યારબાદ એને ડિઝાઇન ફેક્ટર લોડની અંદર કન્વર્ટ કરવાનો, પછી એરિયા ઓફ સ્ટીલ ફાઇન્ડ કરવાનું, એરિયા ઓફ કોન્ક્રીટ ફાઇન્ડ કરવાનો, અલ્ટિમેટ લોડ ફાઇન્ડ કરવાનો, પછી ડાયામીટર ઓફ કોર એની આજુ